साढ़े च हिम्मत नहीं हैगी। कहना जी तुहानू गल्लां याद आंदियां ने। मैं कहा ना करो फिर, बेवकूफ हो रही है गल्लां, इंसिस्ट क्यों कर रहे हो। अफसोस की गल है खाली हरजिंदर सिंह धामी नहीं, समुचे बादल दल उसको एक क्यों लैके, एक राह लैके, एक सुर च बोल रहे सन भाई जुआ खेडो गुरु ग्रंथ साहब दे अगे, असीं जुआ खेडण नूं तैयार हाँ। कहंदा अजमा लो सरना जी किस्मत गुरु ग्रंथ साहब अगे। मैं कहा सरना मर जाएगा, कट जाएगा, एडियां 100 प्रधानियां छोड़ देगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब अगे शीश नवावांगा, जुआ नहीं खेडांगा, मैं अपना कुर्बान कर देंगा, मैं जुआ नहीं खेडांगा गुरु ग्रंथ साहब अगे। पर इन्होंने जो कुछ हालात होए वो हालात इन बिन सरदार मनजीत सिंह तुहानू बयान करन गए। पर मैं गल कह देनी चाहता, ये सारे 1986 दे विच जब बरनाले ने दरबार साहब पुलिस वाड़ी सी तां प्रकाश सिंह बादल स्पीयर हेड करके 27 MLA नूं बाहर लैके आ गया भाई असी ऐसी कोई हुकूमत नहीं बनानी जिहदे विच पुलिस की एंट्री गुरुद्वारा पैरीफेरी विच होए। वो जिहड़ी पुलिस की एंट्री सी वो दरबार साहब की पैरीफेरी सी, जो भीम सैन सच्चर की एंट्री सी वो दरबार साहब की पैरीफेरी सी। और मैंने ये भी गल याद है कि इसे कालके दे दादे ने 1999 दे विच बंगला साहब की पुलिस बुलाई सी। एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक कुकर्म जेड़े एक करन दे आदि बने हुए। और कल पुलिस बुलाने दे विच रात नूं पुलिस अफसर सारा दिन की बेईमानी हुई वो सर मनजीत सिंह दसण गए। पर पुलिस ने सानू जबरदस्ती घड़ीस घड़ीस के बाहर कढ़िया, सानू धक्के मारे गए, साडे ते तशद्दद करन दी गल की गई। बड़ी भारी फोर्स जिहड़े कि असीं बाहर आके देखा भाई जिहड़ी राइट पुलिस हैगी 6 बसां राइट पुलिस दियां कल बंगला रकाबगंज साहब खड़ियां सन। 6 बसां, एक बस दे विच 50 बंदा होंदा है। कल अंदाजन 300 राइट पुलिस के कमांडोज विद ऑटोमैटिक वेपन्स। भाई ये गुरुद्वारे की चोन हो रही है कि पंजाब पाकिस्तान नाल युद्ध हो रहा है, एक ही हो रहा है। मैं पुलिस अफसरां नूं कहा जी तुसीं क्यों आए हो गुरु दरबार दे विच, इतिहास दे विच भावें वो हुकूमत ब्रिटिश दी है, भावें वो हुकूमत कांग्रेस दी है, भावें किसी दी भी है, ये पहली बार हैगी पैरीफेरी तक पुलिस आई है। पर गुरु के दरबार दे विच पुलिस कल पहली बारी आई है। इट इज शेम ऑन बादल। बादलों के सारे मैंबरां ने चिट्ठी लिख के हामी भरी है पुलिस नूं, तुसीं आओ एंटर करो, सानू जबरदस्ती कुर्सी ते बिठाओ। ये उन्होंने कहा है, उन्होंने गल के उपर आए ना। और उत्ते प्यो पुत्र बैठे हुए अपने हकूकों की गल करते पे। मैं तुहाडे राहीं आह्वान करदा ऐ पंजाब दे गुरसिखो एक गल याद कर लेनी, अज दे दिन डेमोक्रेसी है। पुराना वक्त होंदा तो शायद कुछ सुखा सिंह महताब सिंह जाके बसे रंगड़ जिकन काम कर देंदा, पर डेमोक्रेसी दे विच अज तुहाडी एक उंगली ने अपने कीते दा बदला लेना है। 20 तरीक नूं मैं आह्वान करदा 20 फरवरी नूं एक भी गुरसिख माई भाई इन्हां बादलों के किसी टोले नूं वोट ना पाए। दिल्ली के गुरधामां नूं पुलिस राहीं कब्जा करन दे हेतु अपना रोष प्रगट करो। अजे कहंदे जी असीं खंड पाठ रखावांगे, तुसीं 100 खंड पाठ रखा लो, 100 गंगा च इशनान कर लो, 100 जिथे मर्जी इशनान कर लो, तुहाडे पाप धुल नहीं सकते। जो पाप तुसीं कमाया वो धुल नहीं सकता। शेम है गई गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान बैठा हुए तो वो साइन करके देवे पुलिस नूं लियाओ। हरजिंदर सिंह धामी इस चिट्ठी दे विच शामिल हैगा। पुलिस बुलाउण दी करतूत दे विच हरजिंदर सिंह धामी श्रोमणी कमेटी का प्रधान शामिल हैगा। वो की जाणगे असीं जावांगे अकाल तख्त दे जथेदार कोल। एक गिणी मिथी साजिश सी इन्हां दी, जिहड़ा इन्हां ने जथेदार नूं मना कीता तू ना आई, इसे करके मना कीता भाई इन्हां ने इत्थे मुकर्रम करना है पुलिस का, इन्हां ने पुलिस नूं बुलाना है।
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਨਵੇ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਹੋਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੌਕਾ ਲੱਭੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਰਾਸਕਲ, ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਰਸਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਧੀਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਗਲ ਕੋਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੀ ਧਿੰਗੋ ਮੁਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਸੀ ਨਾ। उसने भी वोट दिखा के पाई सी। इस शख्स ने अद्धे पैसे ले ले सन, अद्धे पैसे उन्हें कहा सी जी रसीद दे दोगे तो पैसे ले लोगे। ये सुखबीर सिंह कालड़े की वोट दिखाना रसीद हैगी सी भी अला भाईया पिछली दी रसीद दे पकड़ लै ते अगले मैनू पकड़ा दें। इतना बेवकूफ ते जाहिल सुखबीर सिंह कालड़ा नहीं है, वो बिल्डर हैगा, बड़ा घाग बिल्डर है। 2 इलेक्शन लड़ चुका है, हुण एडमिनिस्ट्रेटिव हैड लगा हुआ है। ते गुरदेव सिंह कह रहा जी उन्होंने पढ़ना नहीं आता। वो कहता जी मैं मदद दे सकता, लॉ दे विच लिखिया होया मदद लै सकता है। कोई अन्ना होवे, कोई बोला होवे, कोई अनपढ़ होवे, पर लॉ यह भी कहता है भी कोई भी बंदा जिहड़ा अनपढ़ हैगा वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का मैंबर जिहड़ा वो नहीं बन सकता। ये लॉ कहता है एज पर लॉ। पर यह जिहड़ी सी ये मता पका के आए सन, ये कब्जेबाज है गए, ये मता पका के आए सन। अगली गल जिहड़ी है जिहड़ी तफसील दे विच अंदर की होया, किस तरह होया, की गल होई, वो सरदार मनजीत सिंह दसणगे। मेरे नाल जे किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो मैं उस गल का जवाब जरूर देंगा। जी हाँ, जेड़ा की होया सरदार मनजीत सिंह दसणगे। नेता जी भी दस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज आ रही है जी? सिचुएशन ये है कि ये सब तो पहली इलेक्शन है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी एक्ट 1971 1975 च पहली इलेक्शन हुई सी और 75 तो लैके अज 2022 तक मैं सारिया इलेक्शनस का चश्मदीद गवाह हाँ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री तो बगैर हुई। मैनूं लगता कि गुरु ग्रंथ साहब ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਜ਼ੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮਿਲੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਮਾਂਝੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਟ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ, ਐਕਟ ਖਤਮ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ, ਜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਪਾਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਰੋਹਿਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ,
ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਜ਼ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਥੁੱਕ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਲਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਹੋਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ। SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ 6 ਵਾਰੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 2 ਵੋਟਾਂ ਡੱਬੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 1 ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਰਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਆਪ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ DCP ਸਾਹਿਬ, 2 ACP ਨਾਲ SHO, 2 SHO, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਪਾਈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਿਹਾ, ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 12-1-2 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ 6-7 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਟੈਂਪਟ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ DCP ACP ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਵਜੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ? 11 ਵਜੇ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ
ਇਹ 10:15 10:30 ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੀ ਅਟੈਂਪਟ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੀ, ਫਿਰ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆਸਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੀਪੀ ਏਸੀਪੀ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ बैलेट पेपर ते कहते ये असी वोटा पा बुलाओ जी, डालो इस पे वोट और लाइन लगाओ यहाँ पे। जदों असी प्रोटेस्ट करते हैं कोई अद्धा घंटा तकरार चलती है, उसदे बाद धक्के नाल सरना साहब नूं, जिथों मैं गल शुरू की कि पहली इलैक्शन है कि जिहदे च कैंडिडेट ही वोट नहीं पा सकता, इलैक्शन काहदी है, और इन्हां नूं चुक के बाहर किया जाता है। छोटे सरना साहब नूं, सानू नेता जी नूं, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ 28 ਜਾਂ 29 ਜਾਂ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਣੀ ਲੀਗਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, 2017 ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਲਓ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਾਏ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਵਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, that was very bad। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ 29 ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਗਰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਲੋ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾ ਲੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਅਸੂਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਵੋਟ ਇਜ਼ ਇਨਵੈਲਿਡ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਕੇ 40 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਫੈਟ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਪਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਟੈਂਪਟ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ठीक है कैमरे। गुरु महाराज जी की साजिन वाली साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं बड़े जिस तरह मनजीत सिंह जी ने कहा है, मैं भी जथेदार संतोख सिंह जी के नाल 1979 तो काम कर रहे थे। शुरू ही मैं उत्थों किया, बड़े चुनाव देखे है, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जिस चुनाव विच सब तो पहले तो मैं वो गल कहूँगा कि इतने बेवकूफ मेंबर और सब तो बड़ा SGPC का प्रेजिडेंट उन्होंने एक पोस्ट दी कि नहीं, मैं पूछना चाहता, क्योंकि उस करके कि बड़े ही ये दूसरा अटैक हुआ है, पहला अटैक अमृतसर स्वर्ण मंदिर उस वक्त होया सी जदों कल्लूकारा चल रहा था, उले भी पुलिस अंदर गई सी। मैं मनदा वा कई बार पुलिस जी आई है वो कदे गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं आई है। मेरा मन रो रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने बिना मत्था टेके, बिना सिर झुकाए और वर्दियां डाल के पुलिस इस तरह आ रही है, ये सब तो वड्डा गुरु ग्रंथ साहब का सिख कौम का अपमान होया है। और मैनू बड़े शर्म दे नाल कहना पै रहा है, दामी फामी मेंबरों तो अलावा सब तो पहले उन्नू गेट से खड़ा होना चाहिए सी कि असी मर जावांगे लेकिन पुलिस नूं अंदर नहीं वड़न देंगे। गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा फिर कोई गल नहीं सी। दफ्तर होंदा, कई बार दफ्तर ही पुलिस गई है, लेकिन ये बड़ा ही सिख कौम का पूरे वर्ल्ड के हिंदुस्तान सिखा का इतना बड़ा अपमान कदे नहीं देखा। दिल थक थक कम रहा, घोर अपमान। और उस तो वड्डी गल शर्म दी, पहले तो SGPC के प्रेजिडेंट नूं डूब के मर जाना चाहिए और SGPC के प्रेजिडेंट नूं इस्तीफा देना चाहिए और अकाल तख्त विच उन्होंने माफी मंगनी चाहिए है, क्योंकि सब तो वड्डी गलती उदी हैगी है। दूसरी गलती उन्हां लोगों की हैगी है, या तो पहले गुरु ग्रंथ साहब नूं सुभाषण करके भेज देंदे, उस तो बाद कहंदे दस्तखत करके देंदे, उस तो बाद अगर तुसी पुलिस बुला लेंदे वो भी तुहाडा वास्ते माफी सी।
लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी विच तुसी ते कार तुसी ते किसी जगह ते नहीं रहे। प्रबंधक ते आंदे जांदे, लेकिन एक इतिहास विच काला दिन लिखा जाएगा कि दिल्ली की राजधानी विच और गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी, जिन्होंने अपने चारों बच्चे कुर्बान कर दिते, गुरु गोबिंद सिंह कुर्बान करता, उदे स्थान से मेंबरा ने लिख के दिता कि पुलिस अंदर आ सकती है। अरे तुसी ते इस्तीफे दो और मैं ते केंद्रीय गुरु सिंह सभा का प्रेसिडेंट होंगे सारे सिंह सभा लैटर डालांगा, पूरे हिंदुस्तान में लैटर डालांगा कि जिन्ना मेंबरा ने लिख के दिता है। और मैं परमजीत सिंह सरना जी और अरविंदर सिंह सरना जी ਨੂੰ प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ और सरदार मनजीत सिंह जागो पार्टी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ प्रेसिडेंट ਨੂੰ कि ਹੁਣ सियासत ਨੂੰ एक तरफ रख दो, गद्दियां ਨੂੰ एक तरफ रख दो और इन्हों के घर का घिराव करे और अब होम मिनिस्टर के घर का घिराव करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर का घिराव करो और सड़कों ते आ जाओ। संगत तुहाडे नाल है। अज कल मैं देखा जो निकल के हजारों नौजवान, बरसात होनी है, मौसम ठंडा होता है, लेकिन आपकी जिंदाबाद कर रही थी, बोले सोनियाल दे नारे लगा रहे थे। आज संगत दिल्ली दी तुहाडे नाल हैगी है, तुसी मत रखो। तुहाडे वास्ते संगत मैं देखा गोल्डी भी ते आया पे एक एक नौजवान तुहाडे वास्ते जान देने नूं तैयार है, क्योंकि असी किसी कीमत भी गुरु गोबिंद सिंह के स्थान ते, गुरु तेग बहादुर जी के स्थान ते जेड़ी निंदा हुई है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होया है, उहदे वास्ते तुसी हमेशा हुण तैयार रहो। जुडिशली ते अलग काम करती रहेगी, लेकिन ये एक एक लोगों के घर तुसी पहुंचाओ। जेड़ी भी पूरा दिन मनजीत सिंह जी ने दसिया, अरविंदर सरना जी ने दसिया, मैं उसका गवाह हैगा, कोई इतनी वड्डी गल नहीं है किसी। मैं भी हरमीत सिंह कालका नूं समझाया कि एक वोट पई विरक दी, दूसरी वोट पई कालरे दी, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज बना रखे। बड़ी शर्म की गल है, उन्होंने एक नाम लिखना नहीं आता हरमीत सिंह कालका, वो पूछ रहा है। और फिर उसको जरा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनया गुरदेव सिंह, उसको पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहा जाके गुल्लक उधर डाल दे डब्बे, उल्टा वो कहना दिखा दे सबनूं। उस तो बाद असी कहंदे कि 2 दिन चुनाव अगे टाल दो, की फर्क पैंदा है? 2 दिन तुहाडे कोल 29 कैंडीडेट हैगे मेंबर, ते की फर्क पैंदा है? तुसी 2 दिन चुनाव टाल दो, इतनी वड्डी गल थोड़ी सी। लेकिन एक साजिश के तहत काम होया है, बड़ी वड्डी साजिश के नाल काम होया है। कालरे नूं भी भेजिया सी कि तू पहले ही वोट दिखा दी, और ये इलैक्शन असी इन्हां नूं बाहर कट के, पहला इलैक्शन है कि जिहड़ा कैंडीडेट प्रधान दा वो वोट ही नहीं डाल सके। और प्रशासन ये जिहड़ी मैं गल्लां दसियां हैगियां, जितने भी थे पतवंते आए हुए, आप लोगों ने घर काट जाना है, आप लोगों ने बैठना नहीं है। और अकाली दल दिल्ली वाले मैं कहूँगा और मनजीत सिंह दोबारा भी मैं अपील करदा, हुण घर बैठने का समय नहीं है। जब तक इन्हां दी काली करतूतां और अकाल तख्त जथेदार को जाके सब तो पहले दामी दे अगेंस्ट आपने कहना है कि इन्होंने अकाल तख्त ते पेश करो, सब तो पहले, उस तो बाद मेंबरां नूं बाकी गल्लां दस दित्तियां। मैं तन मन धन दे नाल तुहाडे नाल हैगा। मैनूं भी बड़ियां अप्रोचां आ रही सवेरे तू भी, कल तू भी, परसों तू भी कि मनोहर साहब किसी तरह भारतीय जनता पार्टी च आ जाओ, फलाने च आ जाओ, लेकिन नहीं। हुण जिहड़ी करतूत इन्होंने की है, 29 मेंबरां ने मिल के, इदा गुरु महाराज भी इन्हों कदे माफ नहीं करेगा। सुन लो मेरी गल, इन्हों का फर्ज बनता सी
ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਫਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਲੋਗों ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अगर उत्थे गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा, सुन लो मेरी गल, मैं गुरु ग्रंथ साहब का सब तो आदर सत्कार करदा, सवेरे पाठ करके घरों निकलदा। इसी करके मैं कम जा रहा थी इन्हां वाल, क्योंकि उत्थे गुरु ग्रंथ साहब हाजिर थी। लेकिन पुलिस ने, और सब तो वड्डी गल जिहड़ी मैं भूल गया कहना थी, उन्हां कोल कोई परमिशन नहीं सी। अगर कोई भी मेंबर लिख के भेज दें, दिखाई नहीं पुलिस को कोई मनजीत सिंह गुरुद्वारा जिथे गुरु ग्रंथ साहब है, आपने मनजीत सिंह जी कितने बार लड़ चुके चुनाव। एक मिनट मैं करेक्शन करने हैं। उन्होंने परमिशन दी है लिख के, मेरे को पे होया, मैं तुम भेज दियागा। ओहो सुखविंदर सिंह सरना जी, गुरु ग्रंथ साहब से अगे कदे पुलिस की परमिशन मिल ही नहीं सकती। कोई ताकत नहीं, कोई कानून नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं दे सकता जब तक गुरु ग्रंथ साहब है। जिन्हें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता। मैं दावे नाल कहना, किसी पुलिस कमिश्नर की ताकत नहीं। जिथे गुरु ग्रंथ साहब पिया हुए उसे पुलिस की परमिशन मिल ही नहीं सकती। उन्होंने एक कागज दिता, सारे ने साइन करके कि आप अंदर आ जाओ। परमिशन है ही नहीं, कोई कानून नहीं है। इस तरह से रोज ही अमृतसर जिथे गुरुद्वारे अगे रोज पुलिस चली जाए अंदर। पुलिस ਨੂੰ कोई परमिशन नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता जिथे गुरु ग्रंथ साहब बैठा है। हाँ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मैं सिर्फ मीडिया के वीਰਾਂ ने गल करनी है। ਹੁਣ तक ये डिक्लेयर नहीं होया कि एक कमेटी बादलों की बनी है कि सिरसा प्लस गवर्नमेंट की बनी है, एक किहदी बनी है। एक क्लैरिटी तुसीं जरूर कालका जी तो लो और सिरसा जी तो लो, एक कमेटी बनी किहदी है, किहड़ी पंथक कमेटी बनी है और एक किस बैनर थले आउंदी है। एक गल। दूजी गल जिहड़ी धामी जी दी हैगी है, सानू किसे दा अफसोस नहीं है। जिहड़े मैंबर साइन कीते वो प्री प्लान सीगे। सानू इक्को अफसोस है कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान पुलिस ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक हले तक ना तो हरमीत ने मनिया कि अकाली दल की कमेटी बनी है, ना सुखबीर ने अपने पेज से पाया कि मेरी कमेटी बनी है। ये अंदर खाते की गठबंधन हो रहा है, इस ते नजर रखनी ਦੋ ਦਵਾਰ ਤੱਕ ਪਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक प्री प्लान सी उन्होंने सारी स्कीम। उन्होंने बाद में जी कहा वो अपनी गलती का एहतराम नहीं सी कर रहा गुरदेव सिंह। कहता कि मेरा तो हक है, मैं तो हर वोट चेक कर सकता, वो मैं हर देख सकता, मैं दिखा भी सकता, मैं देख भी सकता, लिख भी सकता। ये सारिया गल्लां उसने कीतियां और रिपीट कीतियां और रिकॉर्ड है। सरना साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗੁਰਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸਿਲਸਿਲੇ ਰਾਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਸੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਬੇਬਸ ਹੈਗਾ। ਹਲਕਾ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਵੱਜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੈਰੀਫਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਛਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਗਲਤ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।
ਬੀਸੀਪੀ ਦੀ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ 78 ਟੱਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ 73 ਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਤਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਹੈਂ 2 ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਹੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਰਟ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਕਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਮੁੱਕਰ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਬਿਟਰੇਟ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬੀਪੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਈਸ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੂਲਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, 70 ਐਮਐਲਏ ਹੈ, 7 ਐਮਪੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ 8 ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ आप ये कह रहे हो कि राजनीतिक पार्टी कौन सी पार्टी की नुमाइंदे बैठे हैं या ये पूछना चाह रहे हैं आप, लेकिन जो धार्मिक कमेटी ये पूछ के बता देना। ये धार्मिक के पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं। नहीं जी नहीं, सिरा ला के बैठेंगे आराम नाल। सिरा एक कद का नहीं होता, कल तैयारी करके आदमी एक काम करे। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੀ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। आई विल प्रिपेयर माई प्लानिंग कर रहे हैं।